ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کیا بات ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے شک اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کیا بات، واہ واہ، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اور اللہ۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اپنا اللہ۔ سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار۔ خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر اہل بیت کی نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم لوگ بچپنے سے کربلا سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے کربلا بیان ہوتا رہے گا، اور ہم کربلا کو سنتے رہیں گے۔ لیکن ہماری عوام نے کربلا کو ایک رسمی طور پر سننے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے کربلا کی ان قربانیوں کو جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، بلکہ کربلا کی وہ قربانیاں جس نے بدر کی قربانیوں کی آبرو رکھی، بے شک، جس نے احد کی قربانیوں کی آبرو رکھی، جس نے خندق و خیبر کی قربانیوں کی آبرو رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادیوں کے اندر جو پتھر کھائے، اور حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی، اس خون کی آبرو اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ کربلا کی قربانی ہے۔ بے شک، ہم نے کربلا کی قربانیوں کو بہت سراسری میں، روا روی میں اور رسمی طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم کربلا کا اثر نو مطالعہ کریں۔ کربلا کو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس طریقے سے سجایا، جس طریقے سے سوارا، اور سرکار محبوب الہی نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا، قطب الدین بختیار کاکی نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا، حضرت غریب نواز نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا، حضرت امام اہل سنت نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا، یا مفکرین، مدبرین، علماء اور صلحاء نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا، ہم کربلا کو اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا کی جنگ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کی جنگ دو ذوات کی جنگ نہیں ہے، یعنی کربلا کی جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں ذاتی جنگ ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ذاتی اختلاف ان دو کے درمیان ہوتا ہے جب ذوات برابر برابر ہوتی ہے، جب ذات برابر ہو تو ذاتی اختلاف ہوتا ہے، یا پھر اختلاف کرنے والا، چونکہ اختلاف یزید نے نہیں کیا تھا، اختلاف تو امام حسین نے کیا تھا۔ اختلاف ذاتی کبھی حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی کینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی کدورت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یزید نے اختلاف نہیں کیا، اختلاف امام حسین نے کیا، لیکن امام حسین اگر یزید سے ذاتی اختلاف کرتے تو کیوں کرتے؟ کیا وہ حسن میں یکتا تھا اس لیے ذاتی اختلاف ہو سکتا تھا؟ یزید کا جسم تو اتنا موٹا اور بھدا تھا، اور اس کے جسم پر اتنے کثرت
जैसे सूअर के जिस्म पर होते हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं, आप तारीख का मुताला करें, आपको पता चलेगा। आप बताएं, जिसका रंग इंतहाई सुर्ख हो और सूअर की तरह उसके जिस्म पे बाल हो, उसके हुस्न पर इमाम हुसैन को हसद कैसे हो सकता था? इसलिए कि हसद उस वक्त होता है जब कोई चीज किसी के पास हो और अपने पास ना हो, तो हसद होता है। इमाम हुसैन इतने हसीन हैं, इतने हसीन हैं, इमाम बुखारी कहते हैं रसूलुल्लाह की सीरत सूरत के मुशाबे अगर किसी की सूरत थी तो इमाम हुसैन की सूरत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। इमाम हुसैन इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह अकबर। अगर किसी का नाम लिखा जाए और किसी अनपढ़ से कहा जाए कि नाम पढ़ो, तो वो नाम पढ़ने में गलती करे तो नाम का माना बिगड़ जाता है। लेकिन हुसैन एक ऐसी जात का नाम है कि अगर हुसैन लिखकर किसी अनपढ़ से कह दे कि पढ़े, सही पढ़ता है तो हुसैन पढ़ता है और गलत पढ़ता है तो हसीन पढ़ता है। आप तवज्जो फरमाएं, जिसका नाम गलत पढ़ के भी लोग हसीन पढ़ते हो, हुसैन उस हसीन का नाम है, हुसैन उस हुस्न वाले का नाम है। अल्लाह अल्लाह, हुस्न कुदरत ने कितना दिया था। और उसके बाद अगर यजीद से जाती इख्तिलाफ हो सकता था तो क्या नसब की बुनियाद पर? आप मुझे बताएं, क्या नसब यजीद का हजरत इमाम हुसैन के नसब के बराबर था? हरगिज नहीं, कतई नहीं। इसलिए कि इमाम अली मकाम रसूल के खानदान के हैं, इससे बड़ा नसब भी किसी के पास हो सकता है। अल्लाह अकबर। इसलिए जाती इख्तिलाफ न था। सिर्फ मैं इशारा करना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौला हुसैन के पास जो नसब था, यजीद उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसलिए कि हुसैन पाक के नसब की शान तो अपनी जगह है। मेरे आका ने खुद नसब की शान बयान फरमाई। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने कायनात में बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में मुझ मोहम्मद का इंतखाब किया। यानी हुजूर के नसब से बढ़कर किसी का नसब हो नहीं सकता था। और उसके बाद उस नसब में भी खुदा ने हुसैन को जो माँ अता की है, क्या वो जैसी माँ किसी की माँ हो सकती है? अल्लाह अकबर, क्या माँ है। अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है कि मैंने बार 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 देखा कि जब फातिमा रसूल पाक से मिलने आती है तो सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के मालिक व मुख्तार, कायदुल मुरसलीन, फातिमा के इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं और पेशानी को चूम कर कहते हैं, फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये हुसैन अल्लाह। पाक की अम्मी है, ये हुसैन पाक की अम्मी है, ये मर्तबा है। अल्लाह अकबर। और फिर आका ने जो बात सैयदा फातिमा के लिए कही है, फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुसैन की अम्मी को काबा के बराबर कहूं तो किस मुंह से कहूं? मेरे जी वकार बासफा उलमा मौजूद हैं, अगर मैं गलती करूं तो वो मेरी अभी इस्लाह करेंगे। फातिमा को काबे के मुसावी कहूं तो किस मुंह से कहूं? अर्श के बराबर कहूं तो किस मुंह से कहूं? इसलिए कि शेख अब्दुल हक हो, इमाम कुस्तलानी हो, इमाम जरकानी हो या अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन हो, वो तो इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि हुजूर के तलवों से, जिस्म अक़दस से अगर कोई मिट्टी लग जाए तो वो काबे से और अर्श से अफजल होती है। इमाम कुस्तलानी लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह अपने मजार के अंदर मौजूद हैं और हुजूर के जिस्म से जो मिट्टी लगी हुई है वो काबे से अफजल है, हत्ता के अर्श से अफजल है। आप मुझे बताएं, अगर कोई मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाए तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमा को काबा और अर्श कहूं तो किस मुंह से कहूं? इसलिए कि फातिमा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि नबी के जिगर के टुकड़े का नाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہو سکتا تھا یزید سے. اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں وہ کوئی ایسا معاملہ بھی تو نہیں تھا کہ بہت علم والا تھا. امام علی مقام کو یزید سے جو اصل اختلاف تھا، توجہ میری طرف فرمائیں، میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، بہت قریب گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام علی مقام کو جو اصل اختلاف یزید سے تھا وہ اس کے کردار سے تھا. کربلا کی جنگ ذات کی جنگ نہیں بلکہ کربلا کی جنگ کیریکٹر کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ کردار کی جنگ تھی. دو کردار آپس میں ٹکرائے، دو کردار آپس میں ٹکرائے ہیں، اور کردار جو جیتا ہے وہ امام حسین کا کردار جیتا ہے. یزید کا کردار اور کیریکٹر ہار گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام نے محسوس کیا کہ اگر گھر میں بیٹھ کر کے جان کو تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ اگر امام یزید سے اختلاف نہیں کرتے تو امام پاک کو ہر راحت میسر آتی، ہر سکون میسر آتا، ہر چیز میسر آتی. امام پاک نے سوچا کہ اگر ہم خاموش بیٹھتے ہیں تو ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کے اندر باطل باتیں، غلط باتیں غلط ملت کر دی جائے گی. تو امام پاک نے فیصلہ کیا اس وقت چپ ہے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا فسق و فجور ابھی محل کے اندر تھا. امام پاک کے علاوہ اور زیادہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے. امام اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد امام علی مقام نے کربلا کی زمین پر اپنی قربانی کو پیش کیا. یہ واقعہ روا روی میں نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے. حتیٰ کہ یہ تک پتا تھا کجاوے کہاں رکھے جائیں گے، اونٹ کہاں بٹھائے جائیں گے، خیمے کہاں رکھے جائیں گے، واقعات کیا ہوں گے. یہ ساری چیزیں پتا تھی، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والے اللہ کے دین کو اہمیت دیتے تھے، اپنی جانوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اب میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیں امام اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کس کے خلاف؟ ایک شرابی کے خلاف. ذات یزید کے خلاف نہیں بلکہ کردار یزید کے خلاف. امام یزید کے کردار کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. ذاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ یزید کے کردار سے اختلاف ہے، یزید کی سوچ سے اختلاف ہے، یزید کی فکر سے اختلاف ہے. اور امام اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں اگر میرے سماج کے اندر میرا مسلمان بھائی اگر شراب کہیں پر بیٹھ کر پی رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو زبانی طور پہ حسینی کہہ رہا ہے لیکن وہ کردار یزید کے ساتھ ہے. اگر میرا جوان نشے میں کہیں پر موجود ہے، اگر وہ کتا گولی کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے نشہ کر رہا ہے، اگر وہ انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے اور وہ گٹروں کے کنارے پڑا ہوا ہے، وہ زبانی حسینی کہہ کر کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یزید جو ہے نمازوں کو کھلے عام ترک کرتا تھا. اگر مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر میرا جوان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، زبان سے حسینی کہلا کر وہ کردار یزید کا سپورٹ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر وہ کسی لڑکی پر بد نظری کر رہا ہے تو اللہ اکبر حسینی کہلا کر کے وہ کردار یزید کا سپورٹ کر رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں 10 دن کا حسینی بننے کا قائل نہیں، کپڑوں کا رنگ تبدیل کر کے 10 دن کے حسینی کچھ اور بنتے ہیں. سنی کی شان یہ ہے ہم پیدا ہوتے ہیں تو حسینی ہوتے ہیں اور مرتے ہیں تو حسینی ہوتے ہیں. ہم 10 دن کے حسینی نہیں ہیں. بولو اگر آپ کی زندگی کے اندر شراب ہے، آپ کی زندگی کے اندر نشہ ہے، آپ کی زندگی کے اندر بے نمازی پن ہے، آپ کی زندگی کے اندر کسی عورت پر بد نظری ہے، آپ اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہہ لیں لیکن آپ یزید کا سپورٹ کر رہے ہیں کردار کے اعتبار سے. اور سنو، دل کے کانوں سے سنو، اگر صحابی کا بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے لے تو امام حسین اتنی غیرت والی ذات کا نام ہے، اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جس نے رسول پاک کی زبان چوس کر کے اپنی زندگی کے مراحل کو طے کیا تھا. کوئی گلی میں کھیل کر بڑا ہوتا ہے، کوئی میدان میں کھیل کر بڑا ہوتا ہے، کوئی گھر میں کھیل کر بڑا ہوتا ہے. حسین اس ذات کا نام ہے جس نے نبی کے سینے میں کھیل کر اپنی زندگی کو
लम्हात को आगे बढ़ाया है। हुजूर के सीने पर जिसने खेला है उसे हुसैन कहते हैं। कोई कई सवार होता है, कोई कई सवार होता है, हुसैन राकिबे दोषे पैगंबर का नाम है। हुजूर के खांधे पर सवार होकर जब बलने वाली जात का नाम हुसैन है। किसी ने रश्क से कहा था हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तो हुजूर ने जवाब दिया था सवारी अच्छी कहने वाले ये नहीं देखता कि सवारी तो अच्छी है लेकिन सवार भी कितना अच्छा है। आप गौर फरमाएं, इमाम की शान ये है। लेकिन आप मुझे बताएं मोहब्बत हुसैन के दावेदारों, आप बताएं तो सही इमाम अली मकाम की गैरत क्या है। अगर सहाबी के बेटे के हाथ में शराब है, सहाबी के बेटे के हाथ में शराब की बोतल है, हुसैन पाक अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। क्या आपके और मेरे अब्बा शराबी, आपके और मेरे अब्बा सहाबी हैं? आपके और मेरे अब्बा वली हैं, कुतुब है, अब्दाल है। लेकिन गौर का मकाम है 10 दिन के हुसैनी बनने वालों, या हुसैन का नारा लगाने वालों, मौला हुसैन की गैरत तो देखो। अगर सहाबी के बेटे के हाथ में शराब की बोतल है तो मौला हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में देने तैयार नहीं है। क्या तसव्वुर करते हो अगर तुमने शराब हाथ में ले ली तो क़यामत के दिन मौला हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे? अगर तुम्हारे हाथ में जुओं के आलात हैं तो क्या मौला हुसैन तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे देंगे? फजर की नमाज में तुम बिस्तर पे फजर की नमाज तर्क करते हो, गेम खेलते हुए घरों में बैठ करके मस्जिदों को तुमने सूना सूना कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। जुमा के दिन 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए खुतबे के वक्त जाते हो और दुआ करने से पहले भाग निकलने की कोशिश करते हो। मुझे बताओ इमाम अली मकाम के गुलामों, अगर क़यामत के दिन मौला हुसैन ने दामन पकड़ करके पूछ लिया गुलाम मेरा कहलाता था और किरदार यजीद का जिंदा करता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? हमारे पास जवाब क्या होगा? क्या इसी दिन के लिए मौला हुसैन ने अपना 18 साल का जवान बेटा कुर्बान किया था? क्या इसी दिन के लिए 19 साल का भतीजा कुर्बान किया था? सच सच कहना मुसलमानों, बहुत लंबी नहीं करना चाहता, किरदार यजीद को जिंदा करने वालों से पूछना चाहता हूं, हाँ उनसे सवाल करना चाहता हूं जो कानों में बालियां पहनकर हीरो का तरीका इख्तियार करते हैं और किरदार यजीद को जिंदा करते हैं। हाँ जो मोहल्लों के अंदर बैठकर कभी कौड़ियां खेलकर, कभी जुआ खेलकर, कभी लॉटरी खेलकर, कभी हराम माल कमाकर और अपने पेट के अंदर हराम माल डालकर रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कभी चोरियां करते हैं, कभी जुए खेलते हैं, कभी किसी का माल गसब कर जाते हैं। उनसे पूछना चाहता हूं अगर मौला हुसैन ने क़यामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछ लिया कि मैंने 6 महीने का मासूम बच्चा जिस शरीयत के तहफ्फुज के लिए कुर्बान किया था, क्या तूने उस शरीयत को तहफ्फुज दिया था? मैं मासूम उस माना में नहीं कह रहा हूं जिस माना में रवाफिज कहते हैं, उस माना में कह रहा हूं जो लुग़वी माना है, जिसको अल्लामा निज़ामी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी जिस माना में इस्तेमाल करते थे उस माना में कह रहा हूं। 6 माह का मासूम बच्चा। मुसलमानों जरा सोचो, औलाद से किसको मोहब्बत नहीं होती, औलाद से किसको प्यार नहीं होता? अगर हमारा 6 महीने का बच्चा झूले से गिर जाए तो ऑफिस में अपना दिल नहीं लगता, ऑफिस में हमारा दिल नहीं लगता, दिल बेचैन होता है, दिल बेकरार होता है, कहीं दिल नहीं लगता। अरे मुसलमानों, ऑफिस तो ऑफिस है, अगर 6 महीने का मासूम बच्चा अपना झूले से गिर जाए तो नमाज में भी अपना दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने नन्हे से बच्चे को कुर्बान किया, किस लिए? दीन के तहफ्फुज के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हाँ इन्हीं दिनों में हम शरीयत को जितना पामाल करते हैं शायद किसी और दिन पामाल करें। माह मुहर्रम के अंदर मुसलमानों की बस्ती में ढोल पीटे जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्ती में ढोल बज रहे हैं। अगर मस्जिद का इमाम मना करे तो सारा मोहल्ला मिलकर के ट्रस्टियों के पास आता है, मुतवल्ली से कहता है उस यजीदी को बाहर करना वरना उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई? ढोल के खिलाफ कहने वाला यजीदी कब से हो गया? लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इतना पूछना चाहता हूं, आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं आखिर खैमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, अली असगर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, कासिम के लाश में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तब ढोल बजा था, बीबियों की चादरें छीनी गई थी तब ढोल बजा था। ढोल कब बजा था? जालिमों, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे
حسینی تصور کرتے ہو؟ ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے، ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے۔ اور سنو، اگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا، خوشی سے بجانا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، جب تیرے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول بجانا، اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا۔ اس دن تو تالی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے، اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم ڈھول بجاتے ہو، میلے میں میلے لگاتے ہو۔ تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ کہاں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں وہ بیبیوں کا کردار، کہاں وہ بیبیوں کا کردار جب بیبیوں سے دوپٹے چھین لیے گئے؟ استاذ زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، جن کے دوپٹوں کو کبھی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ لیکن جانتے ہیں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تو شہزادی زینب سے جناب شہربانوں نے کہا بی بی دوپٹے چھین لیے گئے، پردہ کیسے کریں گے؟ تو بی بی زینب نے کہا تھا اے نبی کے گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں، کل تک دوپٹے سے چہرہ چھپاتے تھے، اب دوپٹے چھین گئے ہیں تو قدرت نے تمہیں بڑے بال اس لیے عطا کیے ہیں کہ اپنے بڑے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف کر لو اور اپنے چہروں کو چھپا لو، اپنے چہروں کو چھپا۔ اس دن تمہاری بیٹیاں میلے دیکھنے جائیں، حسینی ہو تمہاری بیٹیاں اس دن ناچ دیکھنے جاتی، تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے کیا گزرتی ہوگی امام حسین کے دل پر؟ کیا اسی دن کے لیے قربانی دی تھی؟ 6 مہینے کا بچہ، معصوم سا بچہ۔ میری گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتی ہوئے عرض کروں، عاشورہ کے دن تم دھمال کرتے ہو، بے نمازیں ترک کرتے ہو، نماز کے لیے نہیں آتے، ٹائم نہیں ہے میری قوم کو، اس لیے کہ آج میری قوم مولا حسین کے نام پہ دھمال کر رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا، جب کربلا کے اندر سب لٹ گیا، سب لٹ گیا، سب۔ عورتوں کا دل کتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے، جتنا نازک دل اللہ نے عورت کو دیا ہے اتنا دل کسی کے پاس نہیں۔ سب لٹ گیا، خیمے جل رہے ہیں، شہداء کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ حضرت استاد زمن لکھتے ہیں مولا حسین کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے گئے، شہادت کے بعد لباس بھی چھین لیا ہے ظالموں نے۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان کی بالی ایک ظالم نے ایسے کھینچی کہ سکینہ کا کان کٹ گیا اور خون کی پھواریں نکلنے لگی، تو سکینہ نے کہا ہم اہل بیت ہیں، ہم نبی کی آل ہیں، ہمارا احترام تم پر واجب ہے۔ تو اس ظالم نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے، چہرے پہ تماچے مارے۔ جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ معصوم پسلیوں والے بچے کی کیفیت یہ ہے کہ اس ننھے سے معصوم بچے کی لاش کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عصر کا وقت جانے کے قریب ہے، عصر کا وقت رخصت ہونے کے قریب ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بیبیاں رو رہی ہیں، کل تک جن کے خیموں میں بھتیجے تھے، بھانجے تھے، بیٹے تھے، شوہر تھے، گجگجا رہے تھے، خیمے بھرے ہوئے تھے خیمے، آج وہ سارے خیمے خالی ہی نہیں بلکہ جل چکے ہیں۔ ایک بیمار زین العابدین ہے جو بے ہوش ہے، اور ان کی بے ہوشی کی حالت میں بظاہر مظلوم کیفیت
खेत के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रेत पर पड़े हुए हैं। सैयदा ज़ैनब बीबियों को रोते हुए देखती है तो कहती है, बीबियों बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना बाकी है, अभी तुमको बहुत रोना है। इसलिए कि एक एक बात बता दी गई थी ना। कहती है अभी तुमको बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, लेकिन असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो। इमाम हुसैन की मोहब्बत के दावेदारों, आशूरा के दिन नमाजें तर्क करने वालों, सैयदा ज़ैनब इतनी लाशें, खुद की गोद उजड़ चुकी है, औनो मोहम्मद को अपने भाई पे कुर्बान कर चुकी है, भतीजों का लाशा देख रही है कि घोड़े दौड़, दुपट्टे छीने जा चुके हैं, खेमों को आग लग गई है। उसके बाद भी सैयदा ज़ैनब कहती है, बीबियों बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है, उठो पहले असर की नमाज पढ़ लो। इसलिए कि रसूलुल्लाह का फरमान है, नाना जान का फरमान है कि जिसने असर की नमाज तर्क की जानबूझकर, उसके आमाल ज़ाय कर दिए जाते हैं। मुझे डर लगता है अगर तुमने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी तो कहीं असर की नमाज जानबूझकर छोड़ने की वजह से ये करबला की कुर्बानी ज़ाय ना हो जाए, ये करबला की कुर्बानी ज़ाय ना हो जाए। उठो पहले असर पढ़ो। तारीख में आता है उन बीबियों ने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके जो है वो उस वक्त उन्होंने नमाज असर अदा की, यानी उस वक्त की नमाज असर भी उनसे तर्क न हुई। उन्होंने उस गम की हालत में भी, उस मजलूमियत की हालत में भी उन्होंने नमाज को तर्क नहीं की। आज तो शादियों में नमाजें तर्क होती है, आज तो एसी में बैठकर नमाजें तर्क होती है, आज तो ऑफिसों में बैठकर नमाजें तर्क होती है, आज तो अल्लाह अकबर घरों में बैठकर नमाजें तर्क होती है। अल्लाह ने राहतें दी, आराम दिया, सुकून दिया, दौलत दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, सबके लिए वक्त निकलता है, रब के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं हो और इमाम अली मकाम की मोहब्बत का दावा करते हो। सुनो, करबला की कुर्बानियों को ज़ाय करने वाली कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे जी नहीं सकती, कभी शान के साथ जमीन पे जी नहीं, कभी शान के साथ जमीन पे जी नहीं सकती, कभी वकार के साथ जमीन पे जी नहीं सकती। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, अपने अंदर करबला की कुर्बानियों के जज्बात पैदा करो। क्या वो कुर्बानी थी? एक शहादत पढ़कर अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूँ। दीन कैसे बचाया गया? जो दीन तुम्हारे घर तक पहुंचा है वो इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है, बड़ी मेहनतें हैं इस दीन के पीछे, बड़ी कुर्बानियां इस दीन के पीछे, बड़ी कुर्बानियां हैं। वो औरों का होगा जो मर चुका, मेरा हुसैन तो जिंदा है। सुन्नियों का हुसैन जिंदा है, सुन्नियों का हुसैन जिंदा है और हमें देख भी रहे हैं, हुसैन देख भी रहे हैं। जब तुम नमाज के वक्त में फिल्म देखते होंगे, मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त तुम्हारे बेटे और बेटियां इस्लाम के खिलाफ काम करते होंगे और तुम उन्हें रोकते नहीं होंगे, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो हुसैन जिसकी वालिदा को रसूलुल्लाह कहते हैं, फातिमा मेरे हुसैन को रुलाया मत कर, इसलिए कि हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। माँ की वजह से अगर हुसैन पाक रोने लगे तो आका कहते हैं बेटी मत रुलाया कर, इसलिए कि ये रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। जब तुम्हारी बदामालियों पर हुसैन की आंखों में आंसू आते होंगे और अपनी कब्र में वो बेकरार होते होंगे तो रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह, आप करबला को सुनते सुनते रहेंगे, लेकिन दीन बचा कैसे? एक शहादत बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूं और आपको शहादत हुसैन का वास्ता देकर, मौला हुसैन की कुर्बानियों का वास्ता देकर कहना चाहता हूं, हुसैनी बनो हुसैनी। मौला हुसैन की कुर्बानियों की कद्र करो। रस्मी तौर पर करबला मत मनाओ, रस्मी तौर पे मुहर्रम मत मनाओ, हकीकी तौर पर मनाओ। जिंदगी बदल दो, हुसैनी बन जाओ, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। मैदान करबला में आवान और अंसार शहीद हो गए, रिश्तेदारों अहबाब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, अब कुछ नहीं बचा है। मौला हुसैन मैदान में जाने की तैयारी करते हैं, मौला हुसैन अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में मौला हुसैन की ज़ैनब, मौला हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आती है और आने के बाद अपने भाई से कहती है, भैया जिंदगी में कभी आपने मेरी हाँ को ना में तब्दील नहीं किया, जब भी मैंने कुछ मांगा आपने बढ़कर अता किया, आपने कभी मुझे ना नहीं कहा, आपने हर चीज मेरी मानी, मेरी हर बात मानी। मेरे भैया आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। मौला हुसैन ने जवाब दिया, बहन
आज तेरे मजलूम भाई के पास बचा क्या है जो तुझे दे सके? आज तेरे भैया के पास कुछ नहीं है, घर तो मदीने ही में छूट गया, जो लाया था बेटे भतीजे सब कुर्बान हो गए, सब खत्म हो गया। मैं तुझे क्या दे सकता हूं, लेकिन मांग, अगर मेरी कुदरत में होगा, मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। नबी के बाख्तियार नवासे ने कहा मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। लेकिन बहन ने बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज मांगी, भैया ये 6 महीने का दूध पीता बच्चा बेहोश है, और ये बेहोश पानी की वजह से इसकी माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया है। भैया जाओ और उन अशकिया से कहना, यजीदियों से, कि चंद कतरे पानी इस बच्चे को पिला दे। उनकी नजरों में कसूरवार तो हम है ना, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दे। मौला हुसैन ने कहा था, बहन मेरे खानदान की रीत देना है, मांगना नहीं है, मगर मैं नहीं उनसे मांग सकता। बहन ने कहा था, भैया फातिमा के नाम का वास्ता आपको जाना होगा, इस बच्चे को पानी पिलाना होगा, देखो इसकी प्यास नहीं देखी जाती, ये प्यास से बेहोश हो चुका है। मौला हुसैन बहन के अर्जी के सामने मजबूर हो गए। दामन की हवा दी, जहां पीने के लिए पानी न था, वहां होश में लाने के लिए, चेहरे पे छिड़कने के लिए कैसे पानी हो सकता था। दामन की हवा दी, नन्हा सा मासूम बच्चा होश में आया और फिर रोने लगा। मौला हुसैन ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर चेहरे पे कपड़ा डाला और पैदल मैदान की तरफ चले। यजीदियों ने बातें करना शुरू किया। ऐसा लगता है हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हो सकता है यजीद की बयात के लिए तैयार हो जाए। ऐसी हालत के अंदर वो उधर बातें कर रहे थे। मौला हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ओ यजीदियों, अगर तुम्हारी नजर में कसूरवार है तो हुसैन है और हुसैन के साथी है जिनको तुमने शहीद कर दिया। इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, तुम्हारे पास आया हूं, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। अगर पानी पिला दोगे, एहसान कर दोगे तो एहसान का बदला अदा कर देंगे। हालांकि मौला हुसैन को सारे शहीदों के नाम पता थे और आपको पता था कि कौन कौन शहीद होने वाला है। हालांकि जो कदमों पे चलकर जा सकते थे उन्हें कदमों के जरिए से भेजा, जो कदमों पे चल के नहीं जा सकता था दीन बचाने के लिए हुसैन उसको मैदान में खुद लेकर के गए। अल्लाह अकबर। बच्चा बचाने के लिए इंसान कितने जतन करता है। हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन दीन की मोहब्बत आपके दिल में जो थी उस मोहब्बत दीन को सलाम कि आप लोग बच्चा बचाने के लिए क्या से क्या करते हैं और आप बच्चे को दीन पर कुर्बान करने जा रहे हैं। यानी आपके दिल में दीन से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत बच्चे से नहीं है। शरीयत के तहफ्फुज़ की जितनी जिम्मेदारी का एहसास आपके दिल में है, आप बच्चा कुर्बान करके दीन बचाना चाहते हैं, शरीयत को तहफ्फुज़ देना चाहते हैं। मौला हुसैन ने कहा इस बच्चे को पिला दो। शिमर ने कहा हुसैन ज्यादा बातें न करो, बस बात इतनी है, यजीद के हाथ पे बयात कर लो, यजीद के किरदार की तस्दीक कर दो, यजीद को अपना इमाम मान लो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। मौला हुसैन ने कहा अगर यही करना होता तो हम शबीए पैगंबर अली अकबर को कुर्बान न करता, अगर यही करना होता तो मेरे भाई की बच्ची हुई आखिरी निशानी कासिम को कुर्बान न करता, यही करना होता तो अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को, सबको कुर्बान नहीं करता। मैंने ये कभी नहीं करना है। शिमर ने आंख का इशारा किया और आंख का इशारा करके हुरमला इब्ने काहिल से मुखातिब होकर के या उसने इशारों में कहा कि इस बच्चे को भी शहीद कर दो। मुसलमानों, ये तारीख तरीन बाब है कि 6 महीने का मासूम सा बच्चा दीन के नाम पर किस तरीके से अल्लाह अकबर शहीद होता है उन अशकिया के हाथों। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम खड़े हैं और शिमर ने इशारा किया आंखों का और हुरमला बिन काहिल जैसे पलीद ने अपने कमान के अंदर तीर लगाया और तीर लगा करके कहा हुसैन तुझे बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, अगर एहसास है तो ये ले, आज के बाद तेरा बेटा प्यास से कभी नहीं रोएगा और तेरा बेटा आज खामोश होगा और आज के बाद कभी नहीं रोएगा। लेकिन ये कहते कहते उसने कहा देख हुसैन फुरात को कैसे मौजे मार रहा है, कैसे ठाटे मार रहा है, इससे कुत्ते पिएंगे, सूअर पिएंगे, हत्ता के यहूद और नसारा काफिर भी पिएंगे, लेकिन तुमको और तेरी औलाद को एक कतरा नसीब नहीं होगा जब तक
تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں دو طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں پہ چلانے کو ہوتا تھا اور دوسرا تیر گھوڑوں پہ چلانے کو ہوتا تھا۔ گھوڑوں پہ چلانے والا تیر تھوڑا سا تیز زیادہ ہوتا تھا، اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی ذرا سخت ہوتی ہے، تو گھوڑوں پہ چلنے والے تیر ذرا سخت ہوتے تھے، تیز اور ترار ہوتے تھے، اس لیے کہ گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے ویسے ہی تیر لائے جاتے تھے۔ لیکن اس دور کا قانون تھا کہ جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے ہیں وہ گھوڑوں پہ نہیں چلیں گے، اور جو گھوڑوں پہ چلائے جاتے ہیں وہ انسانوں پہ نہیں چلیں گے۔ لیکن ان کے دل دنیا کی محبت میں کتنے سخت ہو گئے تھے۔ حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ تیر جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا اس تیر کو اپنی کمان پہ رکھا اور کہا حسین یہ لے، آج کے بعد تیرا بیٹا پیاس سے کبھی نہیں روئے گا۔ ایسے زور سے چلایا کہ گھوڑوں پہ چلنے والا وہ تیر حضرت علی اصغر کے معصوم حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور ننھا سا معصوم بچہ امام پاک کی گود کے اندر آخری جھرجھری لے کر، ایک ننھی سی ہچکی لے کر پھر ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ ایک باپ نے 54 سال کی عمر میں ایک باپ نے 6 مہینے کے معصوم بچے کو آخری ہچکی لے کر جب چپ ہوتے دیکھا ہوگا تو اس وقت ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ لیکن مولا حسین نے ایک نظر ان کو دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ایک طرف بیٹے کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی وہ تیر حلق سے کھینچا خون کی فوار نکلی اور امام علی مقام کا چہرے کی طرف بڑھی۔ امام نے کہا اللہ تو نے بڑی بڑی قربانیاں تو میری قبول کر لی ہے، یہ نڈی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور جب لاشا لے کر خیمے کی طرف بڑھے تو بیبیاں باتیں کرنے لگی، دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ بچہ چپ ہو گیا کیونکہ اس کو شاید ان لوگوں نے پانی پلا دیا۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پانی دے دیں گے، بچے کو پانی دینے سے کس کو اختلاف ہو سکتا تھا۔ آخرکار مولا حسین پہنچے تو زینب نے ہاتھ بڑھائے اور کہا دیکھا نا بھیا انہوں نے پانی پلا دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ حسین نے کہا ہاں بہن بچہ چپ تو ہوا، پانی تو پی گیا، لیکن میرے بیٹے نے یزیدیوں کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا ہے، اور میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا ہے۔ سنیو بس اسی شہادت کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اس طرح کی قربانی دے کر دین بچایا ہے اور یزیدی کردار کے خلاف جنگ کی ہے، اب اگر کانوں میں ایئر فون لگا کر تم میوزک سن کر یزیدی کردار زندہ کرتے ہو، فیصلہ کرو آپ کس کے ساتھ ہو؟ نشے کے محفلوں کو آباد کرتے ہو کس کے ساتھ ہو؟ نماز ترک کرتے ہو کس کے ساتھ ہو؟ اگر کردار یزید زندہ کر رہے ہو اچھی طرح یاد رکھنا کل میدان محشر میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اگر داڑیاں مڈا کر تم نے گٹروں میں پھینکنی شروع کر دی ہے امام علی مقام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر امام کو منہ دکھانا ہے اور ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو امام علی مقام سے صرف زبانی نہیں حقیقی محبت کرو اور امام کے سچے غلام ہو جاؤ، کردار یزید کو کچل دو اور کردار حسین کو زندہ کرو، امام علی مقام کے کردار کو زندہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو امام کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تم نے امام کے کردار کو زندہ کیا یہاں بھی سرخ روئی ہے وہاں بھی سرخ روئی ہے، اور کردار امام کو زندہ نہیں کیا یہاں بھی ذلت ہے وہاں بھی ذلت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی میری غلطی کو معاف فرمائے۔